देखते हैं। पिछले करीब करीब सन 12 तो एक विशा प्रभु ने सानू दिता सीगा, वो असी देशों विदेशों के विच हर थां ते अनाउंस करते आ रहे हैं। जिद्दां सिंगापुर के विच भी ये विशा गया आ नवे जन्म का, कनेडा के विच भी सुनाउण दा मौका मिलिया, अमरीका के विच भी, दुबई के विच भी, फिलिपाइन के विच साडे ब्रदर गौरव आ वो भी विषय लैके चल रहे। सो कहता मतलब ये हर थां ते असीं एक शॉर्टली ये विशा दिता सीगा कि नवे जन्म के विच जिहड़ा साडा शरीर प्राण आत्मा का शुद्धिकरण होना है। पर हुण इहदे जिहड़े पार्ट्स वक्रे वक्रे आ किद्दां वो शुद्ध हुंदे आ, आपां हुण उहदे एक एक हिस्से नूं लैके थोड़ा गहराई दे नाल और डीप स्टडी के नाल आपां इहनूं देखांगे और अगे दूसरियां तक भी इहनूं पहुंचावांगे। हालेलुया हालेलुया। पिछले हफ्ते दे विच जदों बंदगी कीती ते कुछ भैन भरावां दे उत्ते हत्थ रखे गए डीकन टाइप के, कहते थे डीकन। कलीसिया में ध्यान देना समझ लो, जो कोई गैर कौम के विचों आउंदा यीशु ते विश्वास करके ते उन्हों आए हुए भैन भरा नूं विश्वासी कहते हैं। की कहते हैं? विश्वासी का काम यीशु ते विश्वास करना और अपने विश्वास की गवाही लोगों को देना और अपने विश्वास के द्वारा उन्हें चर्च के विच लगातार संगत करनी है। पर जो डीकन का उनका स्टैप वो विश्वासी तो थोड़ा उच्चा अहुदा हो जाता है, वो कुछ चर्च की जिम्मेदारी दे दी जाती है, कुछ प्रबंधों की जिम्मेदारी दे, कुछ इंतजाम की है ना, कुछ वो जिम्मेदारियाँ लगाई जाती हैं और ये दरम्यान उन्होंने को एक होर हक आ जाता है कि दूसरी जगह पर अपने जीवन की गवाही दे के लोगों को कर सके, लिया भी सके। सो इसलिए तुहाडे चों कोई भी भैन भरा एक दूसरे को मजाक दे ना भी पास्टर जी कहना ना शुरू कर दो, या दास कहना या दासी कहना ना शुरू करो, क्योंकि इदा करके ना फिर अगले का एक तो दिल टुटदा, दूसरा अगला सोचता लो जी हथ रखे से तो हुण सानूं कोई जगह जुगह तो दी नहीं। ये देख लो तुहाडे लई जदों सेवक होने लिए भी हथ रखना, जगह किसी को नहीं देनी, जगह आपे बनानी। हालेलुया। क्योंकि इदा मेरे को कई बंदे मंगते मंगते फिर टुट गए तो कई तोड़ के भी लै गए, जगह नहीं तो किसी ने अपना प्रमाण दो। जेकर तुहानूं एक उस्ताद की लोड़ सी, एक सेवक के हथ रखे जाने की लोड़ सी, रखा गया, हुण तुसीं प्रमाण दिंदे होए चाहे साडे नाल मिल के सेवा करो चाहे वखरे करो, अपना ही झुंड एक लैके चलना। हालेलुया। पर वो जो लंबा समा आ वो बहुत हजे कुछ करने की लोड़ हैगी आ, पर हजे असीं जिहड़ा ये रखिया आ इहदे नाल की आ, कोई तुहाडे कोल बीमार भी आवे उहदे लई भी तुसीं की कर सकदे आ, प्रार्थना कर सकदे आ। किसी को भूत चिंबड़िया होवे उहदे लई भी की कर सकदे आ, प्रार्थना कर सकदे आ, क्योंकि विश्वासियों के नाल ये निशान होणगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए अगली बारी जदों 10वें महीने की बंदगी आ, कुछ लोग होर भी आ प्रभु ने मेरे मन च पाए हुए आ, सो उन्होंने उत्ते भी हथ रखा जाऊगा। सो सारे तैयार रहना है, प्रार्थना करते रहना। कुछ लोगों ने पिछली बार बपतिस्मे हुए आ, उसका मतलब से काफ़ी देर तो संगति चल रही सी तो उन्होंने तौबा की हुई सी, प्रभु च विश्वास सीगा, तो जो प्रभु च विश्वास हो तौबा हो तो बपतिस्मा होना जरूरी होंदा है ताकि वो प्रभु भोज च शामिल हो, प्रभु का भोज लै सके। और क्योंकि प्रभु भोज च जेकर चर्च च आने वाले भैन भरा शामिल नहीं होंदा तो प्रभु कहता तेरा मेरे नाल कोई हिस्सा नहीं, प्रभु के नाल दा हिस्सा हो भी, इसलिए उन्होंने बपतिस्मा दिता है। और आने वाले दिनों तुहाडे चों होर भी कोई भैन भरा अगर प्रभु भोज के वास्ते तैयार है, वो चाहते कि प्रभु भोज होवे, उन्होंने बपतिस्मा नहीं हुआ, तौबा सच्ची नहीं हुई, तो तौबा करके बपतिस्मा लैके शामिल हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो शुद्धिकरण दे विच आपां अख नूं देख रहे हैं, किहनूं देख रहे हैं? काहदा ऑपरेशन हो रहा है? अख दा। काहदी सफाई हो रही है? काहदा फ्रेम लगाया जा रहा है? हाँ जी, अख दा। हालेलुया हालेलुया। सो इहदे लई आपां पिछले समय में सीखते आ रहे थे अख के विषय में कि मत्ती 6:22 आपां देखिया शरीर का दीवा अख आ, जिस दे देखण का नज़रिया ठीक करना है और हजूरी में रह के ये नज़रिया की होना है, ठीक होना। जिहड़ा कहता मेरी अख ठीक हो जाए उन्हें कित्थे रहना है? प्रभु की हजूरी में, प्रार्थना द्वारा, वचन पढ़न द्वारा, संगति करन द्वारा, है ना, भजन करन द्वारा उन्हें ज़्यादा तो ज़्यादा प्रभु की हजूरी में समा बिताना है।
ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा जबूर 101 ਉਹਦੀ 111 ਉਹਦੀ 3 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, मैं व्यर्थ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, व्यर्थ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 16:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਦੀ 18-24 ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਤਰਸ ਵਾਂਗ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ, जिहदी अख ठीक हो गई वो दूसरे के अंदर दे कुड़त्तन नूं की कर सकता है, देख सकता। प्रभु का धन्नवाद हो, प्रभु ने मेरी अंदर की अख नूं खोलिया पिया है और मैं तुहाडे सारियां दी कुड़त्तन नूं की करदा हां, जानदा। ये वक्री गल आ कि मैं उन्होंने ढक दिना आ, क्योंकि मेरे च भी लखां कमियां आ, प्रभु मेरिया कमियां नूं भी की कर दिंदा आ, ढक दिंदा। पर ये गलतफहमी च तुहाडे च कोई भैन भरा ना रहे कि सानू तुहाडी हालत का पता नहीं। जो तुहाडे मन चाहुंदा अपने तंबू विच बह के सोचते विचार करते कुड़ते, वो सारिया कुड़तना खुदा किहदे अगे पेश करता रहिंदा। जदों असीं दुआ चुने प्रभु सारियां दा, जदों असीं नाम ले लैके मैं प्रार्थना करदा ना तुहाडा, हालेलुया, ते नाल नाल सिस्टम भी सामने आउंदा रहिंदा। हालेलुया। उस तो बाद जबूर 119:18 सानू प्रार्थना करनी चाहिए है कि हे प्रभु मेरी अखां नूं की कर दे, भला खोल दे। जेकर कोई सफाई चाहता है वो प्रार्थना करे कि प्रभु मेरी अखां नूं की कर दे, खोल दे। और लूका 11:33-36 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ प्रभु प्रार्थना सुन के अख का दीवा बाल देवे तो इसनूं टोकरे दे हेठ नहीं रखना। जे मेरी प्रार्थना सुनी गई आ, मेरी अख का दीवा जिहड़ा बाल दिता गया है, तो हुण इहनूं दीवे नूं कित्थे नहीं रखना, भला टोकरे हेठ नहीं रखना, टोपे हेठ नहीं रखना, दीवट ते रखना, दीपदान ते रखना, चिराग दान के उत्ते उहनूं रखना है। जिथे चिराग दीवा रखण दी जगह हुंदी है, स्टैंड हुंदा है, उहदे ते रखना। हालेलुया। और उस तो बाद आपां देखिया सीगा मत्ती 5:28, काम वासना के नजरिए नाल देख ही लिया तब विचार हो गया। बड़ी सी गल नहीं, आ जाओ इत्थे आ जाओ। जबूर 119 ਉਹਦੀ 18 ਪਾਲੀ ਸੀ ना। उस तो बाद लूका 11:33, उस तो बाद मत्ती 5:28, 20:12, मत्ती 5:28 नहीं पढ़िया, फिर पढ़ो। हाँ जी। कि जे कोई तीवी नूं बुरी इच्छा करके वेखदा है, हाँ, सो तदों ही अपने मनों ओदे नाल जनाह कर चुकिया। हाँ, देखो ध्यान दे नाल किन्ना खबरदारी है नवे नेम दे विच। हाँ, पढ़िए दोबारा। पर मैं तुहानू आखदा हां हाँ कि जे कोई तीवी नूं बुरी इच्छा करके वेखदा है, सो तदों ही अपने मनों ओदे नाल जनाह कर चुकिया। हाँ, जनाह। पुराना नेम कहता कोई जनाह करे तो वो मारिया जावे, मारे जान दे वो लायक। जनाह मीन व्यभिचार, व्यभिचार मीन किसी तीवी के नाल गलत संबंध कर देना। पुराना नियम सीगा शरीर के नाल शरीर का संपर्क हो गया तो वो मारिया जाए। जिदा एक व्यभिचारण औरत नूं लैके आए यीशु दे कोल ते वो यीशु दे चरणों ते डिग पई, ठीक है। तो यीशु मसीह ने क्या भी अपने बेटी उठ, तेरे पाप के हो गए, माफ हो गए। बाकियों कहते भी इनू पत्थर मार के मारिया जाना चाहिए, शर्रा कहती है ना, कानून कहता है इस औरत को की किया जाए, मार देना चाहिए है।
ਤੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਮਾਰਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੋਨੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਭਲਾ? ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਭਲਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ? ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਗੁਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਭਲਾ? ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਮਰਕਸ 8:25। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਿੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲ, ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਵੱਲ, ਔਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਵੱਲ, ਜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਰਕਸ 8:25। ਤਦ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ 2-4 ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, 4 ਕਹਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਤਸੈਦਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਬੈਤਸੈਦਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ? ਆ ਆਇਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਟ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਲਿਆਓ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਰਾਪਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਊਗਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਨਚਾਊਗਾ ਟਪਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਪਊਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਲਾ ਧਲਾ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਧੂੜ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਭਲਾ? ਘੱਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਪੱਲੀ ਵੀ ਗਈ, ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਬੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਅੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ? ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ? ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਦੋ ਸਟੈਪ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਧੁੰਦਲੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਧੁੰਦਲਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਦੇ? ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੁੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਅੱਧੀ ਏਦਾਂ ਝਮਕ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਮਾੜੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੇਖ ਮਾੜਾ ਪੂਰੀ ਅੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਦਿਸ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਪੂਰਾ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਖੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਦ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਬਈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ? ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਵਾਂਗੂ,
ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮੈਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਲ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੀ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭਲਾ? ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ? ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰਕਸ 8:25 ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਠੀਕ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੱਤੀ 5:29। ਅੱਜ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਦਾਂ ਫੜ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਟ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਭਲਾ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਟੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੀਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਭਲਾ? ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਫਸੀਆਂ 1:16 ਤੋਂ 21 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾਲ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟਕੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਈ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀਏ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ। ਅਫਸੀਆਂ 1:16 ਤੋਂ 21 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆ? ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆ?
तेज दा पिता आ, नूर दा पिता, रोशनी दा पिता आ। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ मतलब नजर ठीक कर ली डॉक्टर को, नजरिया ठीक कर ली डॉक्टरां दे। नजरिया साडा कित्थे आ भला? मन विच आ। नजर साडी कित्थे आ? आ डेलियां च आ। समझदे कुछ भले पई? नजर कित्थे पई आ? आ डेलियां च आ आया जी घर दा आ हिस्सा जिथे चिराग पिया, पर ये पिछले जो प्रकाश है वो कितने पिया आ? मन दे विच पिया। मन विच पिया मतलब विचारां च पिया आ। ते कहंदा तुहाडे मन दी अखां, मैं प्रार्थना करदा हां कि तुहाडे मन दी अखां नूं की हो जावे भला? मन दी अखां नूं कि तुहाडे दिल दी अखां नूं चानण हो, दिल दी अखां नूं की हो जावे भला? चानण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब देखण वाला जरिया तो मेरा आ, पर दिखाने वाला प्रोग्राम कितने आ? अंदर पिया। वो तुहाडा देखण दा सिस्टम जिद्दां दा होगा उदां दा तुहानूं नजर आउणा आ। हालेलुया। देखो आप अपनी भैन वाल देखते, कभी कुदृष्टि दे नाल देखदे, माड़ी नजर नाल देखदे अपनी भैन वाल। जो दूसरी देखते नजर माड़ी क्यों हो जाती? क्योंकि उन्होंने आप उस नजर के नाल देखते नहीं। तो जे उन्होंने आप उस नजर के नाल देख लीए तो फिर मन दी अखां की हुई भला? खुलियां पईयां, साफ हुई हुई। हालेलुया। सो मन दी अखां जो साफ आ, ये दूसरी भी सानू की लगूगी? भैन ही आ। दूसरा भी भरा ही लगूगा। हालेलुया। इहदे लई दासां दी प्रार्थना तो यही आ भी तुहाडे मन दी अखां की हो जाण? रोशन हो जाण। हालेलुया। हाँ, कि तुहाडियां दिल ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਭਈ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨੀਚਾਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾ ਬਲ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ जद उसनों मुर्दियां विचों जिवा लिया अते सुर्गी थावां विच अपने सज्जे हथ बहा लिया। ओ हरेक हुकूमत, इख्तियार, कुदरत, रियासत अते हरेक नाव दे उताहा है, जो ना केवल इस युग विच सगों आउण वाले युग विच भी लैंदा है। हालेलुया। फिर ही सानू सारा समझ आउणा है जदों मन दी अखां दी निखी हो जाना आ, प्रकाशमान हो जाना। लिख लो, दासां दी प्रार्थना नाल मन दियां अखां परमेश्वर खोलदा है। सो होर जरिया साडी अख खुलण दा, अख चों मैल जाण दा की आ बई? दास। कुछ जिम्मेदारियां तुहानूं आप नूं आ ते कुछ दास नूं आ। दास दी प्रार्थना भी जुड़नी आ। हालेलुया। कहोतां 21:4 कहोतां दी किताब 21:4 घमंडी अखां अते हंकारी मन दुष्टां दा दीवा पाप हन। हाँ, घमंडी अखां पाप आ बई। अच्छा मैनूं दस्सो माड़ा जिहा, घमंड मन विच हुंदा कि अख च? वचन की दाता है? अखां किहड़ियां भला? हाँ, घमंडी। घमंडी अखां तो भाव की आ? घमंड हुंदा तां मन च ही आ, ते जदों मन च आउंदा आ प्रूफ की हुंदा आ? अखां चढ़ जांदियां। इहदियां अखां बड़ियां अजकल चक्कियां हुंदियां है ना, ये बड़ा तां नूं देखदा। कारण की हुंदा आ? अंदर मन विच की आ भला? मन च घमंड आ गया। मन च घमंड आ गया, अखां चढ़ गईयां, ते जेहदियां अखां चढ़ गईयां वो की हो गया भला? पाप।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਠਹਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮੰਡੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪਾਪ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਭਲਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਬਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਪੂਰੇ ਬਿੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਘਮੰਡੀ ਅੱਖਾਂ ਪਾਪ ਹਨ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 31 ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ। ਬਸ 25 ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਕੁਰਾਹੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਖ ਲਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਖਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਅੱਖਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ। ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਆ, ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਲਾ? ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੂੰਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਸ਼ਾ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। 25,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਭਾਜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭੇਜੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਘਰੇ ਭੱਜੇ ਪਏ। 5,000 ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ,
ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੀ, ਪਰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ? ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ। ਅਯੂਬ 31 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਹੈ। ਔਰ रसूलों की किताब 9 अध्याय ਉਹਦੀ 18 है। फिर प्रार्थना कर रहे हैं। रसूलों की किताब 9 अध्याय ਉਹਦੀ 18 है। ਉਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੇ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਛਿਲਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਛਿਲਕੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲੈਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਲੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬਰਾਊਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨੀਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਹਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣਾ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਿਲਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਘਮੰਡ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਜਾਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उल्टा की हो गया? अन्ना ही हो गया, छिलके चढ़ गए। हालेलुया। फिर प्रभु ने कहा वे फलानी थां ते जा कि उत्थे मेरा दास आ, वो तेरे लिए की करूगा? प्रार्थना करूगा। तो ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਭਲਾ? ਛਿਲਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੜਾ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਹੋਰ ਚੜ ਗਏ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਚੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਫਾਂਟਾ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਡੈਡੀ। ਕਿਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਚੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਅਰਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ 90% ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਂਬਰੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ 90%। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਟੀਚਰ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਟੀਚਰ ਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਜਰਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ, ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਆਪ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਛਿਲਕੇ ਤੇ ਛਿਲਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਲਾ? ਚੜੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
इसलिए जदों भी किते तुहानूं वैसे तो रब तुहानूं किते डॉक्टर को लैके ना जावे, डॉक्टर को कदी पाउडर क्रीम ला के जाओ ना, क्योंकि तुहानूं पीड़ा पिया शरीर ते उहनूं कित्थों नज़र आउणा है, उत्ते ला लिया पाउडर ते नाल पिंक जी करके गल्लां लिपस्टिक ला के सारा तुसीं ढक लिआने है ना। वो बेचारा कितना ट्रीटमेंट करो नर्स को थोड़ा पता लगता, जो पीली पई होंदी है तो पता नहीं लगता, वो जो पीला पिया होंदा है वो तो खून का सारा सिस्टम खराब है होंदा। इसलिए डॉक्टर को जाओ मुंह धो के जाओ तो उत्ते कुछ भी ला के ना जाओ। हालेलुया। ते कपड़े सड़े जे पा के जाओ, सड़े जे कपड़े आपे अगला गलो गलामा ला दो, नहीं तो फिर तुहानूं शीशी भी 500 वाली लेके दूंगा, आह टॉनिक लेना है तो आह खुराक है हफ्ते की मैं दे देना है तो अगले हफ्ते फिर आ जाओ, तो जे के सड़े जे कपड़े बाद 2 दिन की खुराक है जी बस ठीक ही है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए छिलके की कर लो भला, जे लथाने आ तो दास चाहिए है, तो जिहड़ा दास छिलका ला दे वो हज़ारां चों किन्ने हुंदे आ, एक ही हुंदा, बाकी सारे नवे नवे लैल पा के दे जाने। हालेलुया। किसी ने नीला पा देना, किसी ने हरा पा देना, किसी ने पीला पा देना, जो जो भी अगे वो पा पा के दे जाने, तोरी जाने। पर जो छिलका डिगना आ अंदरली नजर में प्रगट होना आ, उहदे लई दास किन्ने आ, एक ही आ हज़ारां चों। हालेलुया। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ हो गया, लिखो कितनी आयत पढ़ी आप, 16 की किताब 9 की 18। हाँ, उसदियां अखां चों छिलका की हो गया, एक गया, क्योंकि वो सही थां ते की हो गया भला चला गया। ते जे किसी होर ही हनन्याह को चले जाता डिगना नहीं सी। कुरनेलियस नूं क्या ना तू फलानी थां ते मेरा दास टिकिया पिया आ, ते उत्थे ओनू सदा भेज, ते उन्हें नौकर नूं भेज के किहनूं सदा भेजा भला, पतरस नां दे तो होर भी कई संत सीगे, पर जिथे जा रहा सी उत्थे ओनू भेजिया, ओनू ही लैके आया। ते बाणी दसदी आ वो गल्लां ही करदा सी अजे उन्हां दे नाल, गल्लां ही करदा सी, सुनने वाले सारे पवित्र आत्मा दे नाल भर गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के नाल भर गए, मतलब कि नजरिया की हो गया, धोता गया, नजरिया शुद्ध हो गया, परमेश्वर का प्रेम अंदर आ गया। अखां बंद करो, दुआ कर। हालेलुया। रबा सखा ना 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 रबा शो गिम्भर खलर रबा शो डो डो रबा सिंदर रखोल रबा या बारखा ना रबा सुथेरे रबा डबा डबा दे रबा डबा रबा। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद खुदावन जो तू सानू अख नूं फड़ लिया साडे नूं प्रभु, ताकि धो दमें, शुद्ध कर दमें, छिलके उतार दमें खुदावन, और साडे मन दी अखां नूं रोशन कर दमें। इन्हां सारियां गल्लां लई तेरा शुक्र प्रभु, तू सानू इस समय दे दिता, मौका दे दिता प्रभु। असी इस तो पहला किते हुड़क नहीं गए प्रभु जी, सानू मौका मिल गया, क्योंकि अख साडे शरीर का दीवा आ, अख रोशन है तो शरीर रोशन आ, अख च मैल है तो पूरा शरीर ही नेरा आ, जे पूरा शरीर नेरा आ तो स्वर्ग जाने के लायक नहीं। मैं प्रार्थना करदा खुदावन साडे चों नेरा दूर करो, साडे बुझे चिरागां नूं जगा दिओ और इन्हां विच तेल पा दिओ प्रभु जी, और बड़ी कृपा साडे ते कर दिओ, और सौंपे सारे झुंड दी अखां नूं खोल दिओ, हर एक जन की नजर साफ हो जाए। बड़ी कृपा करो प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच हुण साडे खुदा दा फजल, बाप दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी फाक होण तो लैके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारां मुकद्दसां नाल रहंदी रहे।